हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय महाराज परीक्षित जन्म श्लोक क्रमांक 14। अनुवाद। केतेबेले केउठारे काहाकू किपरि दान दियाजिब से विषय संपूर्ण अवगत थिबा राजा युधिष्ठिर पौत्र जन्म अवसर रे स्वर्ण भूमि ग्राम हस्ती अश्व एवं सुस्वादु भोजन आदि ब्राह्मण मानक दान कले। भावार्थ शिल प्रभुपाद की जय। केवल ब्राह्मण एवं सन्यासी ही गृहस्थंग ठारू दान ग्रहण करने पाई प्रकृत अधिकारी अटे। संस्कार सु अवसर रे विशेषकर जन्म मृत्यु एवं विवाह आदि अवसर रे ब्राह्मण मानक मध्य दान वितरण करा जाए। कारण ब्राह्मण माने सेमानंकर उच्च सेवा द्वारा मानव जातिर विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करती, जहाँकि अन्य कौनसी द्वारा करा जाए न पारे। दान स्वर्ण भूमि ग्राम हस्ती अश्व एवं अर्ण रूप से देवा प्रशस्त अटे। एहीपरि भाव ब्राह्मण केबे हेले गरीब हुए नहीं। अन्य पक्षरे जेहेतु सेमाने दान स्वर्ण भूमि ग्राम अश्व हस्ती तथा पर्याप्त खाद्यशस्य प्राप्त हेउथिले, तेणु सेमानकु पृथक व्यवसाय करी आउ एसबु अर्जन करने को दरकार पड़ू नथिला। एइथिपाई सेमाने सेमानकर समस्त समय समाज कल्याण रे आध्यात्मिक साधना रे विनियोग करुथिले। हरे कृष्ण। तो एठी प्रसंग एभली आलोचना करा जाउछि कि जेतेबेले परीक्षित महाराजंकर जन्म हेउछि से समय रे राजा थिले युधिष्ठिर महाराज। आ युधिष्ठिर महाराज जने धार्मिक राजा थिले, जने गुणवान राजा थिले। नीति गति एवं राज उचित धर्म न्यायपरायण समस्त प्रकार दिव्य गुण तांका पाखरे थिला एवं ऐश्वर्य संपत्ति मध्य बहु परिमाण तांका पाखरे थिला। समग्र भारत वर्षर एकांग्र चक्रवर्ती राजा भावरे सेतेबेले युधिष्ठिर महाराज थिले। तो सेथिपाई तांकर जो वंशरे जने उन्नत संतान जेतले जन्म ग्रहण करुछंती, संस्कार उचित कर्तव्य तरफरु संस्कार उचित कर्तव्य दृष्टि युधिष्ठिर महाराज कौन करुछंती ना दान करुछंती। आउ काहाकू केई भली भाबरे दान करा जाए ता विषय एठी वर्णना करा जाय अछि। तो आजिकाली आमे भी समाज रे देखु जे जेतेबेले हमर कोनोसी प्रकार मंगल कार्य होय, जेमिति विवाह हो, घर प्रतिष्ठा हो किंबा अंत्येष्टि कार्य हो, जथा कथा भाव समस्ते किछि दान धर्म करती। ये हूँ भारतीय संस्कृति संस्कार आमे माने करू। किंतु असुविधा होछि एया कि पूर्वर जो संस्कार रही, पूर्वर जो विधि विधान रही, शास्त्र मत रही, ताको आमे प्रत्याख्यान करी मन मानिबा ढंगरे आमे करू, मन इच्छा जहाको जेमिति पसंद लागे, जहार जेमिति रुचि अनुसार। किंतु सेमिति करबा कथा न। युधिष्ठिर महाराज एते धन्याढ़ थिले, किंतु तथापि से के भली भाव दान करुछन हम एठे देखिया दरकार। तो प्रभुपाद कहउछनी केवल ब्राह्मण एवं सन्यासी ही गृहस्थ ठारू दान ग्रहण करबा पय प्रकृत अधिकारी अटंती। संस्कार सु अवसर रे विशेषकर जन्म मृत्यु एवं विवाह आदि अवसर रे ब्राह्मण मानक मध्य रे धन वितरण करा जाए। तो प्रभुपाद एठे लिखुछनी शास्त्र अनुसार ब्राह्मण आ सन्यासी एई दुई जन को दान दबा दरकार। ये माने होचन प्रकृत पात्र। सेतिपई आमे देखुचे हमर ओडिसा रे भी किछि अछन महापात्र। महापात्र काहो कहनी? पात्र माने योग्य व्यक्ति, महापात्र माने जहा पाखर बहुत योग्यता रहिछि बा जो माने भगवान को सेवा रे नित्य युक्त, सेमान होचन प्रकृत रे उपयुक्त पात्र। तांको जेतेबेले आमे धन दउ, से धन को से माने सठिक भाव रे भगवान को सेवा रे विनियोग करंती। आउ रहले सन्यास, ब्राह्मण और सन्यास। सन्यास माने जो माने संपूर्ण भाव रे गृह त्यागी बा भगवान को चरण रे समर्पित। जेमिति हमर वर्णाश्रम धर्म अनुसार आमे देखुचे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास माने से माने होचंती समाज ठारो एक भिन्न स्तरर व्यक्ति। से माने अन्य रे दान रे बंचिबा दरकार। से माने निजर प्रतिपोषण पाई बा धन पाई रोजगार पाई से माने केबे चिंता करबा कथा नुह। जो माने सन्यासी स्तरर व्यक्ति से माने पूर्ण भाव रे भगवान को पर आश्रित रहिबा दरकार।
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ସର୍ବଦା ମଠ ମନ୍ଦିର କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦିରେ ଲିପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଧନ୍ୟାଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ବା ଧନ୍ୟାଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ବଟର ଶେଷ ଭାଗରେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହେଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସେଟାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋଷ୍ଟଲି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଇଏ ପାଖରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଶାପାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଦାତା ଯିଏ ସିଏ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୂକର, ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ସିଏ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁର। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚିତ ଗୁଣ ରହିଛି, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି କି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କେମିତି କରିବା? ୱାର୍ଡଟା ଶୁଣିଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ଜନ୍ମ ନା ଯାଏତେ ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଂସ୍କାରାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ ବେଦ ପଠତି ଇତି ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ବା ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୌଣସି ଜାତି ହଉ, କୌଣସି ଗୋତ୍ର ହଉ, ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନା। ତ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦାନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଦାନ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା। କାରଣ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଦାନ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଦାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଭୂମି, ଗ୍ରାମ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଭୂମି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରାମ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ ଦେବାଟା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହା କି ଯାହା ଦରକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆମର କହିଲେ, ଯଦି ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଧନ ଦେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଠରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ପଇସା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର? ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା। କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଣ୍ଡେ ଫିଷ୍ଟ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି କେମିତି, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମନ୍ଥଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଉଛି, ଇନକମ୍ କେତେ ହେଉଛି, ତାର ଡିଟେଲ ଆମକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ସେଠି ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ପଇସା କିଛି ଆସେନି, ଏଠି ଲୋକେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଘିଅ, ଲୁଣ, ତେଲ ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ସରିଲା। ତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯାହା ବସ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ନେଇ ଆସ। ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୋଷାବହ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ, ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି।
आमर तो केशव कुंज आम नियम रखु मोस्टली आम जो मान सहित संपर्क स्थापन करूँ जदि तुम क्या किसी अर्थ दौच ताहले तुम भूली जा दरकार मु केते देइछि आउ जे नेइछि से मध्य भूली जा दरकार किए मते देइछि ये होछि नियम जदि एई नियमटा को अर्थरे तुम लागू कल ताहले अर्थर कोनोसी प्रभाव तुम ऊपर पड़िबनी ये बहुत बड़ नियम आउ 5 जन शिष्य गोटे गुरुंकर अछंदी जने जदि अधिक धन देला गुरु को ताहले से ता प्रति निश्चित भाव में तांकर दुर्बलता आसी जीवो से शिष्य जनक जहाँ कहे से करने बाध्य हो पड़े अरे ये मत बहुत डोनेशन देछि आमर मंदिर जड़े ब्रह्मचारी अच्छा बहुत सरल ब्रह्मचारी मनोहर प्रभु हाँ सी कौन करती कोई प्रोग्राम को गले जदि किए दक्षिण दिखते से दक्षिण से देखिए से आखि बंद कर ब्याग पुरेबे आ से ब्याग आनिक सीधा हुंडी पकेबे से कहे देखिए एमाउंट केते कारण जदि एमाउंट देखिले ताहले से मनर मन उपर तांकर प्रभाव पड़ो अधिक देछि कम देछि तो से वर्तमान समय आमे जदि कौन द्रव्य दान दबा ताहले सेटा हबो शुद्ध दान अर्थ अपेक्षा द्रव्य बहुत जरूरी द्रव्य दानटा तो ये प्रभुपाद शेष लिखुन पर्पट रे पैराग्राफ रे एथिपाई सेमानंकर समस्त समय समाज कल्याणार्थे आध्यात्मिक साधन रे विनियोग करुथिले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 तो से जो गुरु वर्ग व्यक्ति माने अछंती ब्रह्मचारी माने अछंती साधु सन्थ माने अछंती सेमानक गृहस्थ माने सबले दान दबा दरकार कौन सी द्रव्य हिसाब से कौन सी वस्तु हिसाब से बा अर्थ हिसाब से आ अर्थ को भी जदि दबा ताहले एई भली भाव में आम दबा दरकार जमित अर्थ देला परे तुमर कौन सी उद्देश्य न रहा दरकार जो मु अर्थ देइछि मते उपयुक्त सम्मान मिलिया दरकार बा मु जो अर्थ देइछि ताको केभली भाव में विनियोग होइछि ता विषय केभली चिंता करबनी आउ एमिति लोक को अर्थ दियो जा को देला परे तम मन रे केबे संदेह आसीबनी जे से अर्थ को खराब विनियोग करथे बोली से माने ये बहुत बड़ मुद्दा ताहले एमितिका लोक को कौन पाई तमे दान जोच जहाँ को देला पर तम मन रे संदेह आसुची अरे 50,000 टंका दे दीची से माने ठीक व्यवहार करथिबे तो जदि एमिति संदेह आसुची ताले से भले लोक को दान दबा आवश्यक नाही कौन पाई दउच कारण से दानटा होचे दोषयुक्त दान जदि संदेह अछि तम मन रे राजलक्ष्मी साहू माताजी माइक ऑफ करिए राजलक्ष्मी साहू माताजी तो ई देखंतु जेतेबेले आमे सठिक भाव में आमर कर्तव्य ज्ञान को न बुझिकी जिते कर्तव्य करूँ से कर्तव्य बा से कर्म ही आमको बांधि पकाए दान दौचे आमर शुद्धिकरण पाई किंतु दान दबा पर जदि साधु मान प्रति आमर संदेह आसुची ताले से संदेह आमको अपराध भीतर को प्रवेश करूची से संदेह परवर्ती समय आम गुरु सहित आ मंदिर प्रेसिडेंट सहित आमको झगड़ा करेगो एति टका देथिले एटा कोन पाई हेलानी इत्यादि इत्यादि तम मन रे जो शांति मैत्री शुद्धता बदल रे अशुद्ध भाव सब सृष्टि हो तो से ध्यान दे के लाभ कोन बहुत गंभीर कथा ये सेति पई जो माने प्रकृति रे शुद्ध साधु जो साधु मान को पर तमर पूर्ण विश्वास रहिछि से भली साधुंक सहित तमे जड़ित होई कि रुह किछि कौनसी प्रकार ये नहीं कि जिते ब्रह्मचारी जिते साधु सन्यासी अच्छा समस्त सहित आम भल संपर्क हो पार एटा कौन ग्यारंटी नहीं स्वजातीय भक्त बोले कह जाए तमर मानसिक स्थिति अनुसार तमे जो साधु सहित तुम फुल मैच कर गुरु ग्रहण करने किसी बाध्य बाधकता नहीं तमे सब गुरु विषय श्रवण कर जो गुरुंर नीति नियम तुमको भल लगुच से गुरु ग्रहण कर सब गुरु प्रभुपादर धारे आसुच्च सब गुरु माने परंपरा आसुच्च सब गुरु माने जो गुरु को ग्रहण कले तुम उद्धार हो किंतु तांकर स्वभाव अनुसार तुम स्वभाव मैच होता दरकार ताहले जाइकी तुमे तांको गुरु भाव रे जीवन सारा ग्रहण कर पारिबो सठिक भाव रे तुमर अपराध कौन प्रकार हेनी चरण से आम से भली साधु मान को दान दबा
ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବା ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଯେମିତି ଆମ ମନରେ କୌଣସି କପଟତା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଉପୁଜେ, ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସାବଧାନ ଏଥିପ୍ରତି ପୁରା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଭିତରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏବଂ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ନା ଆମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବିତରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କିଛି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଦିନ ରାତି, ସେଇ ପରିଶ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ବା ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଧନ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାନ। ଆଉ ଦାନର ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଅର୍ଥ ଦାନ ଦଉଛ, ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର ମାନସିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ତୀର୍ଥବତ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ କେବେ ହେଲେ ଅସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ଦାରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ଅନଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାନ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଆଳସପରାୟଣ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଭୂମି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭଳି ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅଛି, ଅଳସୁଆ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ତ ସେଟା ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦୟାଶୀଳ ସର୍ବଦା, ଆମେ ଦୟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଦାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେବା ଯେମିତି ତାର ସୁବିଧାର ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବେ, ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଶା ପାନ କରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ ଦେବ, ସେଇ ଦାନକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ବରଂ ସେଇ ଦାନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବେ। ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାନକୁ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ପୁରୋହିତ ନଶା ପାନ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମାଳ ତିଳକ କରିଛେ, ଆମେ ଦାନ ଦେବା କି ନାହିଁ? ନଦେଲେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ହଁ ଦେଇପାରିବ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ। କ'ଣ ଦେବ ତମେ? କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ତ ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ନା। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସରରେ, ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ତୁମେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନନଭେଜ, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍, ଆମେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁ, ଭାଇ ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ବହୁତ ଆଇଟମ, ବହୁତ ବିଶେଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନ କରି କେବଳ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପ୍ଲେନ୍ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, 500 ଜାଗାରେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଖାଇକି ଯାଅ, ପୁରା ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଦେବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଖାଇବେ, ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର,
ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ କୌଣସି ଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦଉ ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ହେବେ? ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ବାକ୍ୟ। ନାରାୟଣ କଦାପି ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ଇଏ। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। କାହାକୁ କ'ଣ ଦାନ ଦେବା? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବନି, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମତି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ନାରୀମାନେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନର ଅଧିକାରିଣୀ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିଡର ପୋଜିସନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ, ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ, ଘର ତିଆରି କରିବାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବଜେଟ୍ ବନେଇକି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ରଖିବନି, କାରଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର ଅଛି ନା, ସେଟା ହେଉଛି ଧନ। ମୁଁ ଏତିକି ଧନ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବନି ସେଠି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସାବଧାନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦବାବାଲା ବି ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉ, ନବାବାଲା ବି ସେଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉ ଯେମିତି ବୋହୂଟା ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ବା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦାନଟା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଏ ଗଡ୍ସ ଚିନ୍ତା କର ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଧନର କୁପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିଷମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା, ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସେୟା, ଘର ଭିତରେ ସେୟା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସେୟା। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାନ ଦେବ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ, ଆମ ପିତା ମାତା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିପାରିବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହା କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ କମସେ କମ ସେତିକି ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ସେସବୁ କଥା ଭରଣ ପୋଷଣ ବୁଝିବେ। ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଟେନସନ ଯେମିତି ନ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆଉ ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ, ସେ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ବରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ
दीक्षा धर्म नहीं बर्तमान जो मैंने काउंसिलर सिस्टम रे अछंदी गुरु ग्रहण करछंदी सेमानकर मध्य ये होची बहुत बड़ भूमिका कि रोजगार सेमाने करिवे सत किंतु खर्च करिवार जो विधानटा सेटा तांकर वरिष्ठ वैष्णव मानक ठारू सेटा ग्रहण करबा दरकार। तुम निज इच्छा तुम कौन खर्च कर जदि कर फसब आज सबु जगार से जिनसटी देखा जाउछि सबु स्थान रे से मठ मंदिर ठू आरंभ करके सबु जगार विभिन्न प्रकार सब असुविधा रही मत मतांतर रही परस्पर भितर से राजा और गृहस्थ माने प्रफुल्ल चित्तर से सुख सुविधा प्रति ध्यान देवा उचित। प्रफुल्ल चित्तर माने प्रसन्नतार सहित गृहस्थ माने ब्राह्मण वैष्णव मान को दान देवे जमिति से माने तांकर शारीरिक एवं सामाजिक अभाव को मेंटेई पारिबे। एठी आउ गोटे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा रही कि गृहस्थ माने केवल दान देवे ब्रह्मचारी माने खर्च करेंगे ता नुह ब्रह्मचारी मानकर व्यवहार आचरण मध्य सेतिक शुद्ध रहिबा दरकार जोटा मु टिके पूर्व कहूली। तो सेमानकर आचरण व्यवहार एते आदरणीय होबा दरकार जमिति गृहस्थ माने स्व इच्छा दान दे पारिबे आउ दान दबा पर जमिति सेमानकर कोनोसी प्रकार संदेह न रहइबो सेमानक प्रति ये बध बहुत महत्वपूर्ण कथा दुई साइड रे आमे विचार करबा दरकार। शास्त्र रे कुहा जायछि जे पर्यंत शिशु अंतनाड़ द्वारा माँ सहित संयुक्त होता है से पर्यंत से माँ सहित एक बोली विचार करा जाए किंतु जेतेबेले से नाड़ छेदन करा जाए शिशु को माँ ठार अलग करा जाए सेतेबेले तार जातकर्म संस्कार करा जाए। शासन वर्गीय देवगण एवं पितृपुरुषगण आदि परिवार पूर्वज माने नवजात शिशु को दर्शन करने निमित्त से स्थान को आसंती। तेणु ए प्रकार एक सु अवसर रे सृजनात्मक दृष्टिकोण उपयुक्त व्यक्ति को समाजर आध्यात्मिक कल्याणार्थे दान करने विधेय। देखो केते महत्वपूर्ण कथा लिखुचंद प्रभुपाद कौन पाई आमे दान करवा जड़े व्यक्तिर जन्म समय जदि आपणकर परिवार रे जड़े व्यक्ति जन्म ग्रहण करुछंदी गोटे शिशु सेठी आमे दान करवा कौन पाई काहेकि ना माँ सहित शिशु जेतेबेले संलग्न थाए ता गर्भरे सेतेबेले माँ सहित शिशु को एक बोली ग्रहण करा जाए तार खाद्य व्यवहार संस्कार संस्कृति जहाँ किसी माँ को करने द्वारा सेटा संतान को मध्य प्राप्त हुए किंतु जेतेबेले नाड़ी छेदन करा जाए जन्म हवा पर जो नाभिर जो नाड़ी से संयुक्त थाए माँ सहित सेटा को छेदन कला पर वर्तमान पुत्र बा कन्या जे भी सृष्टि हुए तार स्वतंत्र परिचय आसी जाए। तो सेइथिपाई जड़े नूतन व्यक्ति जेतेबेले वंश को आसे जगत को आसे गोत्र को आसे सेतले गोत्रर अधिकारी वंशर अधिकारी पितृपुरुष माने देवता माने सबु डिपार्टमेंट रो लोक आसी जाती जड़े नुआ लोक को स्वागत करने ये बहुत महत्वपूर्ण कथा। हाँ जमिति आम मंदिर भितर को आम परिवार भितर को जब गोटे नुआ लोकटे आसे आमे केमिति तांको सजबाज भाव आतिथ्य दौ गोटे बोहूटीए जदि घर को आसे केभली आदर सम्मान सहित आमे तांको बरण करू आ से बोहूटी जेतेबेले आसे घर को सेतेबेले से देखिए आजिकल कौन संस्कार मु जानिनी किंतु बोहू जेतेबेले आसीबो घरे तांकर सासु ससुर देढ़सुर जा ननद ननदेई पुतुरा झियारी मामू ससुर मौसा ससुर ता स्वामीर समस्त संपर्क मानक पई से किछि किछि उपहार नहीं कि आसे ये होची डिमांड। हाँ कहा पाई लुगा आनी थिवो का पाई गहना आनी थिवो का पाई कॉस्मेटिक जिंस आनी थिवो का पाई ड्रेसेस आनी थिवे से समस्त पई आनी थिवे आ आनी कि समस्त को सेटा वितरण करा जिवो देला पर से माने जानिबे जे ये गोटे नुआ अतिथि आम वंश रे आम फैमिली रे जुड़िले। तो से भली भाव रे जेतेबेले गोटे नवजात शिशु जन्म ग्रहण करे से मधे गोटे मेंबर आ से जेतेबेले धरा पृष्ठ को आसे गोटे वंश सहित संलग्न है गोटे पृथ्वी रे गोटे सदस्य भाव रे आसे देवलोक पितृलोक वंशलोक समस्त को किछि किछि दान दबा दरकार ता अनुसारे से दानटा तमे दउछ बोली भावनी ता पाई तुमे दान दबो जमिते कन्या पाई कन्या पिता दान दे थांती से भली भाव रे नवागत शिशु पाई वंशर अधिकारी व्यक्ति जे जमिति परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज दान दउछंती समस्त को दान दबा द्वारा से नवजात शिशुटी जगत रे एक सुंदर संपर्क को स्थापन करि पारे तार परवर्ती जीवन रे तार संपर्क माने वंशगत देवता मान सहित गोटे गोटे भल संपर्क को तैयारी करि पारे से नवजात शिशुर संपर्क होचे एभली भाव आरंभ हुए किंतु से भली आमे संस्कार करूने
ଯଦି ଏ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁଟେ ଯେମିତି ତମ ଘରକୁ ଆସି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି ବୋଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିବେ ଲୋକ କହିବାରେ କି ତା ବାପା କେମିତି ଆରେ ସିଏ କେମିତି ଆରେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ନାତ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି ଯାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି କି ବୋହୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବରଣ କରୁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ এইଭଳି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଏଇଟା କୋଉଟା ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବିଚାର କରିବ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଚରଣ କରିବ ସେତିକି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲାଭ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଫୁଷ୍ଠିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଦରକାର ଭଜନ ଦରକାର ସାଧନ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମିନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବନ ମୁଖେ ହି ଜିହ୍ୱାଦେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତି ଅଦଃ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ବାଲା ଜଗତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବାଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧନା କରିବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ଯେ ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ସମ୍ୟକ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।